वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 के सारे दर्शक ते सरोते जिहड़े इस वक्त साडे नाल नॉर्थ अमेरिका दे विचों जुड़े हुए हैं या फिर सोशल मीडिया के राही सानूं देख रहे हैं, मैं अमरवीर सिंह आप सब का तह दिलों स्वागत करदा। वीर दा जी सिंह गुरुद्वारा सिख कल्चरल सोसाइटी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क दे विच पहुंचे हाँ। ये ट्राई स्टेट जिहड़ा न्यूयॉर्क कनैटिकट ते न्यू जर्सी का एरिया आ, इहदी मेन संस्था है। तो इत्थे अज जिहड़ी पिछले दिनी घटना वापरी है या एक कौम नूं पंथक सफ़ां दे विच जिहदी चर्चा भी है, भाई परमजीत सिंह पंजवड़ जिन्हां दा लाहौर दे विच जिन्हां दा कतल कर दिता गया, उन्हां दी शहादत नूं मुख रखदिआं होइआं अज जदों असीं देख रहे हैं तो दुनिया भर दे विच इत्थे असीं सैन फ्रांसिस्को होवे, कैनेडा दे विच होवे, पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते उन्हां नूं याद कीता जा रहा है ते उन्हां दी शहादत नूं मुख रखदिआं होइआं जिहड़े समागम ने गुरुद्वारा साहिबानां दे विच ओह कीते जा रहे ने। सो उसे लड़ी दे तहत अज असीं इत्थे न्यूयॉर्क दे विच गुरुद्वारा सिख कल्चरल सोसाइटी दे विच पहुंचे हैं। इत्थे अज जिथे पंथक विचारां होणगीਆਂ नाल ही नाल जिहड़े इत्थे अज पंथक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी खड़े हाँ जी गुरुद्वारा सिख कल्चरल सोसाइटी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क विखे। गुरुद्वारा साहब विखे अज हफ्तावारी सच्चे पातशाह जी दे गुरता गद्दी पुरब दीआं खुशियां नूं मनाउंदे होए करवाए जा रहे हैं। उस दे नाल ही सिख कौम दा एक जाबाज हीरा भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़ जिन्हां नूं पिछले दिनी पाकिस्तान लाहौर विखे शहीद कर दिता गया, उन्हां दी शहादत नूं कुर्बानी नूं उन्हां दे कीते होए तो श्री अखंड पाठ साहिब रखे गए सी, जिन्हां दे अज सवेरे 9:30 बजे के करीब भोग पाए गए। उपरंत पंथक जथेबंदियां समुचियां सिख संस्थावां संगतां समूचा प्रबंधकी सेवादार सबना ने रल मिल के सतगुर के चरणों में अरदास बेनती की है भी ये लगातार जो शहादतां दा सिलसिला मैं समझदा हाँ कि गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी तो जो शुरू होया बाद दस्तूर मुगल राज चों हुंदा होया ब्रिटिश राज दे विचों लंघदा होया अज ब्राह्मणी हुकूमत दे राज अधीन जिहड़ा ये सिखां दे उत्ते जुल्म अते तशद्दद जिहड़ा है बाद दस्तूर जारी है। भाई परमजीत सिंह पंजवड़ तिन्हां दी शहादत कौम दे वास्ते एक सुनेहा है। उन्हां दा समुचा जीवन कौमी संघर्ष वास्ते समर्पित रहा। उन्होंने अपने जिउंदे जी कदे भी ब्राह्मणी हुकूमतां दी गुलामी नूं स्वीकार नहीं कीता। इत्थे ये गल विचारण योग है कि सिख आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, हमलावर नहीं है। सिक्खी सिद्धांत हमेशा प्रोटैक्शन का फलसफा लैके चलता है। गुरु साहब जी ने सानू प्रोटैक्टर बनाया है। जुल्म के खिलाफ लड़ना, इंसाफ के वास्ते खड़ना ये खालसा पंथ के हिस्से आया है। लेकिन चाहे मुगल काल रहा होवे, चाहे ब्राह्मण काल है, चाहे ब्रिटिश काल रहा होवे, तुसी देखो भी उस समय इन्हां तिन्नां ही राजकाल के समय सिख कौम के उत्ते बहुत वड्डे भारी तशद्दद हुंदे आए हैं। साडे सिद्धांत नूं मेटण दा यतन कीता जांदा रहा है, साडे फलसफे नूं खत्म करन दा यतन कीता जांदा रहा है। पर फिर भी गुर आशे अनुसार चलदे होए अनेकां ही सूरमिਆਂ ने अपने प्राण अपने जीवन बलिदान कीते हैं, शहादतां पाईआं हैं। मैं समझदा हाँ भी हकूमतां नूं इह गल भली भांत समझ लैनी चाहीदी है। साडे ਉਹ भी दौर असी अपने पिंडे ते हंडाए हैं जदों साडे सिरां दे मुੱਲ पिया करदे सन। गड्डियां दे गड्डे भर के मुगल काल दे विच सिख कौम दे जुझारूआं दे ते जिहड़े उत्थे लाहौर नखास चौंक विचे भेजे जांदे सी। पर उस समय भी ये कौम जिहड़ी है झुकी नहीं है। साडा फलसफा है न भै काहू को देत नह भै मानत आन। सिख कौम ना ते कदे किसी का भै मनदी है अते ना ही किसी नूं भै देंदी है। पर हुकूमतां ने हमेशा ही सानू दबाण का यतन किया है। आम जनता के उत्ते हुंदे होए जुल्म नूं वेख के ही सिख कौम ने हमेशा शस्त्र चुके हैं, हथियारबंद सानू साडे सतगुरां ने किया है। सो मैं समझदा हाँ भी इन्हां शहादतां तो साडी कौम नूं सुनेहा लैंदे होए जो साडी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिश है, उपदेश है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाए हर नामै के होवो जोड़ी गुरमुख बैठो सभा बिछाए। मैं समुचियां पंथक संस्थावां नूं, पंथक धिरां नूं, सिख जथेबंदियां नूं दोवें हथ जोड़ के ये अपील करदा हाँ कि ये वेला है जदों असीं एक सिद्धांत एक निशान दे थले एकत्र हो के अपने निजी स्वार्थां नूं त्याग करके कौमीयत नूं अगे रख के
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰਕਾ ਸਾੜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ
चौथे जथेदार भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़, उन्होंने शहादत नूं याद किया जा रहा। शहीदी दिहाड़ा आपां उन्हां दा मना रहे हैं। गल उत्थे ही आ जाती है, चाहे वो सरहंद फतेह होवे, चाहे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की गल। वो दो तलवारां बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। छेवें पातशाह ने जिहड़ा सानू तख्त अकाल तख्त साजिया, अकाल तख्त बना के दिता। जदों ये अकाल तख्त बनाया गया तो गुरु हरगोबिंद साहब दे नाल बाबा बुढ़ा जी अते भाई गुरदास जी सन। गल तख्त दी आ, जिन्हां सिखां दे अपने मुख अकाल तख्त पर रहिंदे ने, उन्हां दी चढ़दी कला रहिंदी आ। भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़ पिंड सदियों तो लैके इस पिंड दे विच शहीद होए ने। 18वीं सदी दे विच भाई बघेल सिंह जी, जिन्हां ने कई बार दिल्ली फतेह की है, जिहड़ा आपां दिन मना रहे हैं। उस तो बाद सुखदेव सिंह जी सुखा, जरनल लाभ सिंह कमांडो फोर्स के जरनल, अते डॉक्टर बरजिंदर सिंह जी पंजवड़। उस तो बाद भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़, तरन तारण माझे की धरती के तरन तारण जिले का पिंड पंजवड़ मशहूर आ। भाई उत्थे के योधे की गल करते हैं, जिन्हों ने 1988 तो लैके 1991 तक पंजाब की धरती पर उस तो बाद पाकिस्तान की धरती पर सिक्खी की सेवा की। खालसा जी ये जिहड़ियां आपां मौजां माणदे आ ना, 1984 तो लैके अज तक बाहर जदों अकाल तख्त आया तो अपने विच मेरे ख्याल आप 95% वो परिवार हाँ जिन्हों ने पोलीटिकल सैर बनाई हुई आ। ये उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਭਚੰਗਣਾ ਦਾ खून है, जिन्हां दे सिर ते असीं मौजां करते हैं। भाई उन्हां परिवारां दी अपने दसवंध दे नाल उन्हां दी सेवा करनी साडा फर्ज बनदा। सो ज़्यादा ना कहंदा साडे विच TV 84 तो अते खालिस्तान फेयर सेंटर तो डॉक्टर अमरजीत सिंह जी पहुँचे हैं। असीं गुरुद्वारा सिख खालसा वालों उन्होंने जियो आखते हैं। अज मदर डे भी है, उस दे संबंध में 1 मिनट साडे गुरु घर के प्रिंसीपल भाई रेशम सिंह जी वो संगतां नूं 1 मिनट लई संबोधन होणगे। मैं बेनती करूँगा भाई रेशम सिंह जी स्टेज ते आउणगे। उस तो बाद साडे कोल भाई तरलोक सिंह जी जिहड़े कि पौंटा साहिब वाले पहुँचे हैं, जिहड़े कि 10वीं दी बाणी जो पढ़न गया। पौंटा साहिब की धरती ते गुरु साहब ने 10वीं दी बाणी जाप साहब का उचारण किया सी। भाई रेशम सिंह जी गुरुद्वारा साहब के अति सुंदर दरबार हाल में बड़ी श्रद्धा नाल सज के बैठी गुरु प्यारो गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई चंगी गल होवे तां वो सब दे नाल शेयर करनी चाहिए। उहदे विचों पता नहीं की मैसेज मिल जाता है, कित्थे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। मैं बलाका भाई साहब भाई नूं कहा सीगा भी मैनूं 1 मिनट दिओ, अज मदर्स डे आ। वो कहते भी ये तो साडा मदर्स डे नहीं होंदा है, क्रिश्चियन का होंदा। पर यह गल नहीं है कि मदर सारिਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। मदर पंजाबियों की भी आ, मदर हर बंदे की मदर आ। तो इस करके एक साझा जिहा सुनेहा मिलता है। कहते भी मोहना जो जन्म होया तो वह बाप मर गया। इस कहानी ने छोटी जी गल के सुनेहा बहुत बड़ा है। वो मर गया तो माँ ने किया, कहती इस बच्चे मैं कित्थे जाके पाऊँगी। वो अपने पेके लै गई। जो पेके लै गई तो माँ जी सी 5 साल तक जीती रही, जाके वो भी बहुत बीमार हो गई। माँ को पता लग गया कि मैं इस दुनिया में होर बाकी नहीं रहना। उन्हें अपने भरावां नूं कहा कि वीर बाहर मोड़ा उत्थे घूमता फिरता है, उन्होंने लैके आओ मेरे को। तो उन्होंने भरावां ने मोड़े को लैके तो माँ के कोल बैड के कोल जाके खड़ा कर दिता। माँ ने अपण बाहे दे विच बीमारी में उठी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿਜੋੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨਾ ਫੜ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਗੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਲ ਨਹਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਨਹਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ। ਉਹ ਮਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦ ਸੋਹਣਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋੜੀ, ਨਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋੜੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੋਹਣੇ ਨੇ ਐਮਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਬੜੇ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਕਾਹਦੇ? ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਝੋੜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਗੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ, ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੂਹਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਸੂਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਅੱਜ
ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਸਲਾਮ ਉਸ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TV 84 ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। 14 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ, 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾਈ ਮੋਹਰ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 14 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਸਨਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਡ ਅਸੈਸੀਅਨਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਅੱਜ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ NSA ਲਾ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਇਰਡ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, US ਸਰਫ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮਰਡਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਲੋੜੇਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੱਤਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਤਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਬਦ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਵੀ ਦੇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਪਾਓ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈਏ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 12:40 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ आनंद
दा गुरु गरीब निवार गरीब निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु दीनू जिया निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु दीनू जिया निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु दीनू जिया धूप कपट सब चह पैरो सच सच वरतारा सच सच वरतारा धूप कपट सब चह पैरो सच सच वरतारा सच सच वरतारा सच सच वरतारा सच सच वरतारा निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु दीनू जियारा दीनू जियारा निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु दीनू जियारा दीनू जियारा जाति होम ठहराए निज धर्म सवारा निज धर्म सवारा तुर्क टूंड सब उठ गयो रचियो जयकारा रचियो जयकारा रचियो जयकारा रचियो जयकारा निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु दीनू जियारा दीनू जियारा निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु दीनू जियारा दीनू जियारा जय उठते सिंह महाबली कालस निर्तारा कालस निर्तारा
जाग तिन हूँ बस कियो जप अलख अपारा, जप अलख अपारा, जप अलख अपारा, जप अलख अपारा। निज पते बुलाई सतगुरु, निज पते बुलाई सतगुरु की लो उजियारा, की लो उजियारा। निज पते बुलाई सतगुरु, निज पते बुलाई सतगुरु की लो उजियारा, की लो उजियारा। धर्म सिंगारी जग चाबिकियो मिट्टियो अंधियारा, मिट्टियो अंधियारा। गुरु धर्म सिंगारी जग चाबिकियो मिट्टियो अंधियारा, मिट्टियो अंधियारा। तब कुशल खेम आनंद बसियो संसारा, बसियो संसारा। तब कुशल खेम आनंद बसियो संसारा, बसियो संसारा, बसियो संसारा, बसियो संसारा। निज पते बुलाई सतगुरु, निज पते बुलाई सतगुरु की लो उजियारा, की लो उजियारा। निज पते बुलाई सतगुरु, निज पते बुलाई सतगुरु की लो उजियारा, की लो उजियारा। झूठ कपट सब छह पैरो सच सच मरतारा, सच सच मरतारा। झूठ कपट सब छह पैरो सच सच मरतारा, सच सच मरतारा, सच सच मरतारा, सच सच मरतारा। निज पते बुलाई सतगुरु, निज पते बुलाई सतगुरु की लो उजियारा, की लो उजियारा। निज पते बुलाई सतगुरु, निज पते बुलाई सतगुरु की लो उजियारा, की लो उजियारा। हर वाहिगुरु मतारिया जग तार निहारा, जग तार निहारा।
फतेह बुलाए सतगुरु दीनो पुजियारा दीनो पुजियारा निज फतेह बुलाए सतगुरु निज फतेह बुलाए सतगुरु दीनो पुजियारा दीनो पुजियारा सब पकड़ो चरण गोविंद के चाटो जन जारा चाटो जन जारा ना कर कर के टूटिया मन मुक्ति कुड़ियारा मन मुक्ति कुड़ियारा पहुँच सोई जो हरि पद सब तजे विकारा सब तजे विकारा इस मंत्र तल को घेरता सिमरह कर तारा सिमरह कर तारा सिमरह कर तारा सिमरह कर तारा निज फतेह बुलाए सतगुरु निज फतेह बुलाए सतगुरु दीनो पुजियारा दीनो पुजियारा निज फतेह बुलाए सतगुरु निज फतेह बुलाए सतगुरु दीनो पुजियारा दीनो पुजियारा तब पहुँचे हर हुक्म सो निज दसवें द्वारा निज दसवें द्वारा तब पहुँचे हर हुक्म सो निज दसवें द्वारा निज दसवें द्वारा फिरियों सजे थे गगन में आत्म निर्तारा आत्म निर्तारा तब वे मिटेंगे सूरत में आनंद सुहेला आनंद सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला निज फतेह बुलाए सतगुरु निज फतेह बुलाए सतगुरु दीनो पुजियारा दीनो पुजियारा निज फतेह बुलाए सतगुरु निज फतेह बुलाए सतगुरु दीनो पुजियारा दीनो पुजियारा टूट कपट सभी जय पयो सच सच मोर तारा सच सच मोर तारा टूट कपट सभी जय पयो
वरतारा सत सत वरतारा सत सत वरतारा सत सत वरतारा निज पते बुलाए सतगुरु निज पते बुलाए सतगुरु की नूर उजियारा दीनू उजियारा निज पते बुलाए सतगुरु निज पते बुलाए सतगुरु की नूर उजियारा दीनू उजियारा दीनू उजियारा दीनू उजियारा दीनू उजियारा। जो तो प्रेम के लड़का चाहूं जो तो प्रेम के लड़का चाहूं सीधा तली गली मेरी आओ सीधा तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम के लड़का चाहूं तो प्रेम के लड़का चाहूं सिरदर तली गली मेरी याद सिरदर तली गली मेरी याद जो तू प्रेम के लड़का चाहूं जो तो प्रेम के लड़का चाहूं तली गली मेरी याद सिरदर तली गली मेरी याद मारक पैर करी जय सिद्धि चकान न की जय मार्ग पैर तरी जय सिद्धि चट्टान नती जय सिद्धि चट्टान नती जय सिद्धि चट्टान नती जय तू प्रेम के लड़का चाहूं जो तो प्रेम के लड़का चाहूं सिरदर तली गली मेरी याद सिरदर तली गली मेरी याद जो तू प्रेम के लड़का चाहूं जो तो प्रेम के लड़का चाहूं सिरदर तली गली मेरी याद सिरदर तली गली मेरी याद कभी ऐसी होए परी मन को पावत दीन ऐसी होए परी मन को पावत दीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ संतोरा नीना मरने ते क्या डरपना जब हाथ संतोरा नीना जब हाथ संतोरा नीना जब हाथ संतोरा नीना
काटा जो तो प्रेम के लड़ काटा सिरदर्द की गली मेरी सिरदर्द की गली मेरी जो तो प्रेम के लड़ काटा जो तो प्रेम के लड़ काटा सिरदर्द की गली मेरी सिरदर्द की गली मेरी सूरा सो पहचानिए जो लड़ती के सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया ओ सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास सूरा सो पहचानिए जो लड़ती निके सूरा सो पहचानिए जो लड़ती निके पूरी जा कट मर कबू न चाटे खेत पूरी जा कट मर कबू न चाटे खेत कबू न चाटे खेत कबू न चाटे खेत जो तो प्रेम के लड़ काटा जो तो प्रेम के लड़ काटा सिरदर्द की गली मेरी सिरदर्द की गली मेरी जो तो प्रेम के लड़ काटा जो तो प्रेम के लड़ काटा सिरदर्द की गली मेरी सिरदर्द की गली मेरी सिरदर्द की गली मेरी पहला मरण का भूल जीवन की चटियास पहला मरण का भूल जीवन की चटियास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास जो तो प्रेम के लड़ काटा जो तो प्रेम के लड़ काटा सिरदर्द की गली मेरी
जय। मार्ग पैर तरी जय, सिद्धि जयकार नती जय, सिद्धि जयकार नती जय, सिद्धि जयकार नती जय। जो तो प्रेम के लड़का चाहो, जो तो प्रेम के लड़का चाहो, कभी कभी मेरी आओ, सिद्ध कभी कभी मेरी आओ। जो तो प्रेम के लड़का चाहो, जो तो प्रेम के लड़का चाहो, सिद्ध कभी कभी मेरी आओ, कभी मेरी आओ। इति मार्ग पैर तरी जय, सिद्धि जयकार नती जय। इत मार्ग पैर तरी जय, सिद्धि जयकार नती जय, सिद्धि जयकार नती जय, सिद्धि जयकार नती जय। जो तो प्रेम के लड़का चाहो, जो तो प्रेम के लड़का चाहो, सिद्ध कभी कभी मेरी आओ, सिद्ध कभी कभी मेरी आओ। जो तो प्रेम के लड़का चाहो, जो तो प्रेम के लड़का चाहो, सिद्ध कभी कभी मेरी आओ, सिद्ध कभी कभी मेरी आओ, सिद्ध कभी कभी मेरी आओ। गुरु शास्त्री जी इन सेवा प्रवान करें, उलट कली के नाम और अगला प्रोग्राम श्रवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। कीर्तन ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਖਾਲਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਵਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਇਹ TV 84 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਵਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵੜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ TV ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ 1:05 ਤੱਕ। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से भोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 14 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ 800 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਸਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਕੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਥਿਤ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 2,500-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੂਨ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ। ਲਗਭਗ 2,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਚੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਹਲਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਰੇਬੀਆ ਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਧ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 1526 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਬੈਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 2000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਆਸੀ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਬਨ ਆਏ ਮਿਲੋ। ਉਹੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਰ ਹੀ ਲਪੇਟੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਆਈ, ਕੋਈ ਟਕੂਆ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਾਰਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫੇਥ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ 12 ਮਈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ
ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਥ, ਸਚਿਆਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਦੇਖ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਦੇਖ ਸਿਰਫ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਲਾਰਡ ਵੈਂਤੁਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, 52 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਇਲ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਮਪਾਇਰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਪਰਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ ਫਤਹ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਦਾਖ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਫੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੋਨਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਅਮੰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ, ਐਸਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 14 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਝੂਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਇਹੀ ਪੰਜਵੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਪੰਜਵੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕੰਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ,
3 ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਵਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 82-83 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਲਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ 82 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੂਝੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ, ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਫ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡੇਅਰਿੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਫ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਪੱਖ ਹਾਵੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਅਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ, ਨਵੰਬਰ 84 ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਭ ਦੀ ਸਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ, ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਹੜੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਜਾੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਘਾਹ ਉਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 5 ਭਰਾ 6-6 ਫੁੱਟੇ, 2 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਭਰਾ 6ਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਫੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ 83-84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਵੜ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮਸ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੁਗਾਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਹਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਰਮਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਦਕ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਫਨ ਔਨ ਦਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਿਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਡਸ ਡੇ ਹੈ, ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਸਿਸਟਰਸ ਡੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂਚਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ। 11 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਪਤ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮ ਐਹਲਕਾਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, NIA ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, NSA ਲਾ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1-1 ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 14 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ 3 ਫੁੱਟੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਛਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ कि मालूम हो गया अमृत सिंह कहाँ है, उस अमृतपाल सिंह कहाँ है। उसने बता दिया कि वो चढ़ती कला गांव में है, वहाँ दस्ते रवाना कर दिए गए हैं। तो साढ़े प्रोग्राम के थले किसी ने कमेंट लिखा सी कि इन्हों कदे पता लग ही नहीं सकता भी चढ़ती कला की है, क्योंकि चढ़ती कला है ही सी कोल, ये कितों चढ़ती कला लभ लैणगे। असी समझते हैं कि जिथे असी चढ़ती कला च विचर रहे उत्थे साडा फोकस कौमी कर खालिस्तान, और जिस जिस तरीके दे नाल भी मैं अक्सर खालिस्तान रेफरेंडम यूके तो शुरू हुंदा है, जर्मनी, यूरोप, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, मैलबर्न दे विच, ब्रिस्बेन, हुण सिडनी 4 जून तो सी, जिन्ना हिंदू तवियां दा जोर लगा है
ਜਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ NIA ਨੇ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤਾ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ PhD ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੇਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ NIA ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਨਲੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ BJP ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ BJP, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਜੰਡਾ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ABC ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਕ what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation। ਇਹ ਬਜਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ 14 ਜੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਾਂਗ ਪਾਸ਼ਕ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿੇਗੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਛਤਰ ਚੁਲੇਗਾ ਸੀਸ ਪਰ, ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮौज, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕਦਮ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲ ਸਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਨੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ NYPD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ NYPD, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ 15 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 17 ਮਈ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰੇ ਹਨ। ਆਓ 1:05 ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਇ ਮਰਣਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਣਾ। ਜਾਉ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅੰਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਜਾਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਉ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇਗੀ ਪੈਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਂ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪੀਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਭਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਇਕੈ, ਛਾਬਰ ਨੀ ਨਾ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਗਾਇਕੈ, ਰਾਸਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਹਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਕੈ। ਸੋ ਤਖਤ ਬਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਕੈ, ਮੀਰ ਅਬਦਲ ਅਰਨਾਥ ਨਾਲ ਜਸ ਕਹਿ ਬਣਾਇਕੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੇਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਸਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਹਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਰਾਵ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੱਸ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦਾ ਜਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਜੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ 500 ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਫਿਰ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੀ ਚੱਲੀ, ਤੱਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, 5 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਨਾ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਨਗਾਰਾ, ਨਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨਾ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੜਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮਸਾਲ ਕਨ ਬਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਗਲ ਚੜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜਾਇਆ, ਉਮਤ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨੱਠਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਡਰੇ ਡਰਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਬੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਧਰਮਸਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਪੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਗਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਰਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਖੇਤੀਵਾੜ ਜੋ ਢਿੰਗਰੀ ਕਿੱਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਬਾਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਪ ਲਪੇਟੇ ਚੰਦਨ
ਬੂਹੇ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਿੰਗਰੀ ਖੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਵਾੜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਖੇਚਲ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਖੇਚਲ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਦਾ, ਸੱਪ ਲਪੇਟਿਆ ਚੰਦਨ ਬੂਹੇ ਜੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁਣ ਫੜਾਏ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕੌਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਖੂਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਲ ਬੱਧੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਉਂ ਮਨ ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਜਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਉਂ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਤਨ ਮਾਰ ਮੁੱਕੇ ਆਣੇ, ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਿਕਲੇ ਵਣ ਪੀੜੇ ਘਾਣੇ, ਬੇਮੁਖ ਲੋਹਾ ਸਾਧੀਏ ਵਗਦੀ ਵਧਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਰੱਸਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲੂ? ਉਹ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਸੀ, ਰੱਸਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਮਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਮਨ ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਸਤੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਲ ਵਰਤਣਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੇਮੁਖ ਲੋਹਾ ਸਾਧੀਏ ਵਗਦੀ ਵਧਾਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਧਾਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਨਗਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਮਜੂਸੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੜਫਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੌਫ ਮੌਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤ ਤਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਮਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਛੇਤੀ ਤੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਠੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 20 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਆਹ 20 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਕਿਆਈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੜ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਤੇ 5 ਤੀਰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਠ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਅਤ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝ ਵੇਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਦ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇਜਾ ਭਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ।
ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੰਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰੀ ਜਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਛਡੌਰੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤਰਫਾ ਕੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓੜਕ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਰੀ ਸਕਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛਡੌਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਫਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੇਸ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਲਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਸਮਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਸੈਯਦ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਸੀ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੈਯਦ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜਲਾਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਮਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ 52 ਪਰਗਣੇ ਸੀ, 49,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਜੀਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸੀ, 40 ਤੋਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ 5 ਤੀਰ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਣਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸਰਹੰਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਧਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਹਮਲਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਅੜੀਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਛੇਤੀ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅਣਖੋ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇ ਤੇ। ਉਹ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਜੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ।
ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੰਡੀ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੰਦ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਗੰਡਾਮੱਲ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਖਬਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਉਧਰ ਲੜਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਐ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜਣ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਰਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਭੇਜ। 1000 ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੰਡਾਮੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅੱਗੇ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਜਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੜੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਿਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਥੋਂ ਜੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਤਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੀਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਗੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾਮੱਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਪਾਂ ਹਾਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਵਜੀਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਭਾਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਭਾਜੜ ਪਾਤੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖੋ ਗੰਡਾਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧੜ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਗੰਡਾਮੱਲ, ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ 5 ਤੀਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਣਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜੇ। ਬਾਬੇ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੀਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 7-8 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਕ ਭਰਾਹਟ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ। 4 ਜੰਗ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੇ, 4 ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ 2 ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਹਾਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੰਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਢਾਈ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਹਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ, ਸਿੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਯਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਵੀਕ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਊਣਤਾਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਊਣਤਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ 25 ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਊਣਤਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸ ਹੀ ਲੱਭਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋੜੇ 50 ਕਰੋ, 25 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ 50 ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋੜੇ 25 ਦੇ 50 ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਆ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਸਿੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਜੀ ਤਖਤ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਚੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਖਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੀ ਬਣਤਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੁਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਣਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਰਤ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਖੱਤੇ ਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਰਾਜ 6-7 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਭੇਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਤੇ ਫਸਲ ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੀ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਟ, ਇੱਕ ਅਣਖ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ 6-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, 1600 ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 1716 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਲਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਾਬਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚਾਅ ਤੂੰ 10 ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਨਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆ। ਉਹੀ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅਸਲੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਜੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ, ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੈਨਤੂਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਰਨੈਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਪਨਿਕ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 12 ਦਰੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਨਤੂਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ,
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਅੜਿੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਝੂਲੇ। ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਰੂਈ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ ਫਾਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਟਕਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਆਪ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਰੇਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੱਕ, ਘੜੀਸ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਬਾਹਰ, ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਢੱਡ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਏਦਾਂ ਖੱਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਈ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੂਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੁੰਡੇ ਆਸ ਰਾਜੇ ਕੀਤਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਚਿਹਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੁੰਡਾ ਔਰ ਆਸ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਡ ਸਵੰਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਲਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੌਲੇ ਫੱਟਣ ਲੱਗ ਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਡੀਮੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੱਲੀ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਉਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਆਗੂ ਮੋਹ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਫੜ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਸੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਬੰਦਾ,
ਤਵੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ 1.5 ਗਿੱਠ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੰਗਾਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ 4 ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਜਿੱਤੇ, 14 ਕੀਤੇ ਤੇ 14 ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਢਾਲ ਆ। ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਢਾਲ ਆ, ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਬਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ, ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂਟੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 15 ਮਈ ਸੋਮਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 15 ਮਈ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਲ ਸੈੜੀ ਵੱਲੋਂ 26, 27 ਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਲ ਸੈੜੀ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਲ ਸੈੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਟਾਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਪਾ ਰਾਏ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਲਾਅ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਈਫੇਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਓ ਉਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ 15, 20, 25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਓ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ 8-10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਭਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰਵਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਵੜ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਵੜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। 405 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਰੌਕਵੇ ਪਾਰਕਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਅਟਾਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ 3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਡ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਜੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਏਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਰਿਪੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਹਦੀ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। 3 ਏਸੀ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ 4-5 ਚਲੇ ਗਏ, 3 ਏਸੀ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ। 4 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਆਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਲਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਪਟਿਆਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਧੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਇਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਐਡ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਝੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ BJP ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ RSS ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40, 50, 80, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਪੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਕਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 97 ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅਟਰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ AC ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਮੇਕਾ ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਕਸਵਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਆ, ਅਤੇ 4 ਦਫ਼ਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੇਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਟ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੀਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜਾਗੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪੇ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੀਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੇ ਬੈਕ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਨਕਲੂਡ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੁਰਭਾਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, RSS ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਠਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੱਕ ਤੋਂ ਤਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ, ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਭਿਆ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੌ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਮੋਹਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਗੱਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਮਿੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਮਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬੜਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਡ ਵੈਸਟ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਅਦ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਪੂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਸਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੁੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਅਨੇਕੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਨੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਊ ਜੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਮਸਤਕ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਗ ਜੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਔਂਕੜਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਜਾ ਕਟਮਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਊ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਚਾੜੀ ਗਈ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 26, 27 ਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰਾਂਦ 15 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 17 ਮਈ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਜੱਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਰਾ, ਮਾਤਾ ਔਰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਝੱਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਿਆਊ ਦੁਨੀਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਿਆਊ ਦੁਨੀਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਆਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਓ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਕਰਾ ਲਾਇਆ, ਬੈਠੋ ਕਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ। ਨੀ ਕਾਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ। ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਚ ਬਖੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਚ ਬਖੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੇ। ਬਦਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਬਦਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਦਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ, ਬਦਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ।
ਕੀਤਾ ਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ ਸਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਵਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਬਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਉਥਾਵੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਦੀਵਾਨ ਜੋ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਲਾਮ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਲਾਮ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਚਵੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਜਣਹਾਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, 5 ਵਾਰੀ ਪਕਰਮਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 50 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। Hare Govinda Sabadi Maga
कर लईया फौजा भर्ती कर लईया नथ बलिया बदल टाटिया वीर रसिया गाया वीर रसिया गाया पंजे शेर शबीले गदर तख्त अकाल ते सच आखा शेरे बादशाह दे चरणी सीस झुकाया चरणी सीस झुकाया सच्चे सतगुरु बोले चंदू ताई सोतना चंदू ताई सोतना ये बाबा दा हुण जाओ हिसाब मुकाया जाओ हिसाब मुकाया भगती शक्ति इको थाते कर कुलवंत सिया कुलवंत सिया कुलवंत सिया भगती शक्ति इको थाते कर कुलवंत सिया थाते कर कुलवंत सिया क्यों ना अनक नाल है सतगुरु जी सिखाया सतगुरु जी सिखाया मैं हथ बनदा ते दस अर्जा करवा तेरिया खुद मन ले सकते मेरिया सब गज के सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने सानू अरख दे नाल आजादी दे नाल जिउंदी जा सिखाई सब तो वड्डा कारज मेरी पीर दे मालिक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने हरमंदर साहिब जी के सामने अकाल बाबा को बचाया सज के तैयार होया फौजा भर्ती हो गई कबड्डियां घोड़ सवारी मन्ना दे खाने रख दिते टाटियां नूं कोल बुलाया छेवें पातशाह महाराज आज वो ढाड सुरंगे नाल तुसीं वीरा भी वारा सुनते हो ना ये बख्शिश छेवें पातशाह दी है सब तो पहलो दो ढाडी पाई नत्था ते पाई अब्दुल्ला बिधि चंद जरनैल गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी अपने पिंड सुर सिंह नगर तो हाथ ला सवार करके ले उन्होंने के छेवें पातशाह महाराज जी की शान वेखी 72 वारा पहले तरह तक साहब गाइया 72 वारा बिना स्पीकर तो इन्नी आवाजा बुलंद सन 2 मील तक गूंजा बात ढालियां ने छेवें पातशाह प्रसन्न होकर खुश होके सोने के कंगने सोने के कड़े तकमे गलों में पाए सोने के ढंडा लगे दित्तियां सोने के गज लगे दिते ढालियां दे नाल मोहरां दी पंडां चकाइयां छेवें पातशाह महाराज जी ने ढालियां वो साध संगत जी आओ एक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की इज्जत की वार कह के आपको खेमा मंगल का समा हो गया जो 12 मई सरहद फतेह दिवस के गया है ये शक्ति कितों आई जी बंदा सिंह दे विच गुरु गोबिंद सिंह सिंह लैके आग देवी धरता ते लखा दुश्मन दे नाल उहदा मुकाबला किया उन्हें छाण के ला दिंदे धरती ते स्वागा बढ़ के वगिया अखीर वो भी दिन आया जब चप्पड़ चिड़ी के मैदान में मुंडे वजीर खान नूं बलदा मगर पा के प्यारे खालसा जी खड़िया गया जिवे किथे जी सरहद और सोने की पुट्ठी खल ला के बंदा सिंह कहन लगा सिंघो सरहद के बाजारां विच कतले आम करनी शुरू कर दो जिन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथी उस वेले जालमान सोच रही है सजावा दे रहे पगोड़ी का टाली जथा आदि की सेवा में
बहादुर जी ने साहबजादा का बदला लिया। यह है पहली जित, पहला सिख राज कायम किया। केसरी रंग के निशान साहब जी ने चले। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने एक नारा लाया, राज करेगा खालसा आकी रहना। होया भुला कुटी की माफी। सब तो बाद ये स्टेज साड़ी अपनी गुरु का रखना। तुसी मान करते हो साध संगत जी, थोड़ा मैं नहीं हाँ धन्यवादी हाँ। तुम्हारे मेरा सिर झुकता है। महाराज तुहानू चढ़दा कला बख्शण, नितनेम दा दाता बख्शण। सब तो बाद साडे बहुत ही प्यारे बच्चे जिहड़ा इत्थों दा हजूरी दा भी जत्था है, भाई महावीर सिंह जी परदेसी, वो गुरु के कीर्तन दे नाल गुरबाणी दे नाल बड़ियां मिठियां आवाज़ां ने बेटियां दियां बड़े साज चोटी तो बजाउंदे, सिੱਖੇ ਹਨ उस्ताद दे चंडे हैं। उन्होंने कोलों कीर्तन की दात दा आनंद प्राप्त करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आ
ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪ ਸਦਾ ਹਰਨਾ ਹਰਨਾਮ ਰਤਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਤਿ ਸਾਨਾ ਅੰਗੇ ਕਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭਨਾ ਗਨਾ ਸੁਰਾਜ ਸੁਆਮੀ ਸੋਖ ਨਾਮ ਸਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਨਾਮ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਨਾਈ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਬਦ ਜੈ ਜਿਸਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸਦਾ ਸੰਤ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਮ ਦਿਲ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮੁਖਾ ਸਭ ਗੁਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਨਾਇਕ ਸਿਆ ਜਨੇ ਚਾ ਸਤ ਗੁਰਾਨ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਤਾਬ ਮਿਟੋ ਜਿਸਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆ ਸਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਿਲ ਕਰ ਪਾਣੀ ਸਰਪਾਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਟੀ ਕਾਲ ਦਰਬਾਰੀਆ ਪੰਜ ਜੋੜ ਵਸ ਕੀਤੇ ਤਾਲ ਪੰਡਤ ਨਾ ਤੁਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਾਗ ਭੈ ਨਾਨਕ ਕੈਸ ਤੂੰ ਆਦਤ ਕਰ ਨਾਮ ਅਤ ਸਿਉ ਮਿਟ ਬਾਤ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸੂਰੇ ਤੂੰ ਕਰੋ ਸੰਭਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਕਰੇ ਸਸੇ ਮੁਕਰੇ ਪੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨ ਕਹਤੇ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਹਰ ਸਦੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਮਾਤਾ ਦਸਰਾ ਗੁਰਦਾਈ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਪਰਿਆ ਨਾ ਵਟ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਜਰਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।